Hi students, welcome to Yash Academy YouTube channel. In the previous video, you learned the disaccharides, that is the sucrose. The sucrose on hydrolysis give 2 monosaccharide units, and at the same time we have seen that the sucrose is invert sugar. हे आपण पाहिलेलं आहे. In this video we are going to discuss the next point, that is the proteins. You know that the proteins are the class of biomolecules, and the word proteins is derived from the proteos, meaning the first, or also known as the prime importance in the life. So proteins are very essential for the lives. Without proteins there is no life. म्हणजे प्रथिने ज्याला आपण म्हणतो त्यांच्याशिवाय हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं आयुष्य असणार नाही, हे आपण लक्षामध्ये ठेवायचं आहे. सो प्रोटीन्स आर नॅचरली ऑकरिंग नायट्रोजिनस कंपाउंड्स. They contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur as the main elements, and they are found in living organisms, that is in animals they are found in the form of silk, wool, nail and hair. या स्वरूपामध्ये ते पाहायला मिळतात. And in plants they are found in high concentration in seeds. Seeds मध्ये जास्त प्रमाणामध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळतात. हे इथं आढळ आपल्याला पाहायला मिळतात. सो सच प्रोटीन्स आर पॉलिमर्स ऑफ अल्फा अमिनो ऍसिड्स. म्हणजे हे विधान फार महत्वाचं आहे. प्रोटीन्स आर अल्फा अमिनो पॉलिमर्स ऑफ अल्फा अमिनो ऍसिड्स. म्हणजे अमिनो ऍसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्युल्स. म्हणजे इथं बिफोर डिस्कसिंग or studying the structure of proteins, you have to study the alpha amino acids, because they are the building blocks of proteins or protein molecules. म्हणजे प्रथिने किंवा प्रोटीन्स अभ्यासण्यापूर्वी आपण या अल्फा अमिनोचा अभ्यास केला पाहिजे. नाउ व्हाट आर अल्फा अमिनो एसिड्स? These are the carboxylic acids. You know, amino, that is the NH2 group, and acid is the carboxylic acid group. So these are the carboxylic acids which contain NH2 group at alpha carbon atom, that is the carbon which is other than carbon of carboxylic acid group. And due to presence of NH2 group and carboxylic acid, the alpha amino acids are called bifunctional compounds. Now see, this is the generic structure or formula of alpha amino acid. म्हणजे अल्फा अमिनो ऍसिडचा हा जेनेरिक फॉर्म्युला असणारा आहे. यामध्ये आपण जर पाहिलं तर इथं NH2 ग्रुप नाहीये, तर NH3+ आहे, आणि इथं कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या ऐवजी कार्बोक्सिलेट आयन असणार आहे. म्हणजे नेहमी जी अल्फा अमिनो किंवा अमिनो ऍसिड्स असणारे आहेत ती या फॉर्म मध्ये नेहमी आपल्याला पाहायला मिळतात, कारण हा बेस आहे. सो नायट्रोजन ॲज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट अंडरगोज प्रोटोनेशन, अँड ॲट द सेम टाइम कार्बोक्सिलिक ऍसिड अंडरगोज डिप्रोटोनेशन. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ आयन कॉल्ड झ्विटर आयन, त्याला असं म्हटलं जातं. तर हे झ्विटर आयन तयार झालेला आहे. म्हणजे दिस इज द जेनेरिक फॉर्म. या पद्धतीने तो रिप्रेझेंट केला जातो. नाउ ऑब्झर्व दिस स्ट्रक्चर. यू विल फाइंड दॅट दिस कार्बन, सेंट्रल कार्बन, इज बॉन्डेड टू NH2 COH H and R. C double bond OH NH2 H and R. So in this structure R plays very important role. So R is nothing but hydrogen or side chain of alkyl group or side chain which contain NH2 or COH group. म्हणजे एक लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो की इथं NH2 आणि COH आहेच,
पण जो R साइड चेन असणारा आहे, इथं स्ट्रक्चर बदलत जातं. R बदलला की प्रत्येक अमिनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर बदलत जातं आणि त्यामुळे इथं आपल्याला दिसेल की काही स्ट्रक्चर्स मध्ये या NH2 किंवा COH व्यतिरिक्त NH2 किंवा COH ग्रुप या R मध्ये आपल्याला आढळू शकतात आणि त्यामुळं पुन्हा त्यांच्या प्रॉपर्टीज ह्या बदललेल्या पाहायला मिळतात. म्हणजे या R मध्ये जर फंक्शनल ग्रुप NH2 आणि COH असतील तर पुन्हा अल्फा अमिनो ऍसिडच्या प्रॉपर्टीज बदलल्या जातात. त्यामुळं या कार्बोनिल कार्बनला दिस कार्बन इज अ adjacent, so a carbon which is adjacent to carbonyl carbon is called alpha carbon atom. आणि त्यामुळं NH2 group is attached to alpha carbon atom and hence called alpha amino acids असं म्हटलं जातं. आणि इथं all amino acids are optically active because they contain asymmetric or chiral carbon atom. But there is an exception, that is the glycine. In place of R there is a hydrogen, so it is optically inactive because there is no asymmetric carbon atom. So this is the structure of valine. So in place of R, if we put isopropyl group, then it becomes valine, which is optically active. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर प्रोलिन हा आपल्याला पाहायला मिळतो. दिस इज द सेकंडरी अमाइन. ऑल अमिनो acids are primary amines, they contain NH2 group, but this is the exception, that is the proline, because this nitrogen is connected or bonded to two hydrogen atoms आणि त्यामुळे this is the exception. म्हणजे this is the exception, this is optically inactive and this alpha amino acid does not fit the generic formula of alpha amino acid because it is a secondary amine. Now we'll discuss the Zwitter iron. So amino acid in aqueous solution gives Zwitter ion. Zwitter ion is inner salt, that is dipolar ion, which contain equal number of positive and negative charges. So it is a electrically neutral and it is a crystalline solid and having high melting point. So this is the Zwitter iron असणारा आहे. मग असा Zwitter iron when placed किंवा under the influence of an electric field, म्हणजे इथं Zwitter iron घेतलं, यामध्ये पॉझिटिव्ह आयन आहे, निगेटिव्ह आयन आहे, दोन इलेक्ट्रोड्स निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड्स आर dipped in this aqueous solution and when an electric field is applied, then you will find that there is a no migration of Zwitter ion towards any one of the electrode because it is a electrically neutral. So this Zwitter ion is a electrically neutral, so there is a no migration of this ion towards any one of the electrode. But this Zwitter ion shows the property of amphoteric, means it is amphoteric in nature. म्हणजे इथं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे म्हणून कुठं तरी अट्रॅक्ट होईल असं नाही, तर दोन्ही चार्ज बॅलन्स झाल्यामुळं ते इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दाखवतं. परंतु हे Zwitter आयन जे असणार आहे ते इट इज ऑप्टिकली इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर असं म्हटलेलं आहे. नाउ सी दिस इज द स्ट्रक्चर विच इन्क्लूड्स द pH. म्हणजे इथं हे स्ट्रक्चर्स काढले त्यामध्ये pH हा वाढत्या क्रमाने तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 0 to 10 increasing order मध्ये pH असणारा आहे. So from left to right the concentration of H plus ions decrease होताना दिसते, concentration of OH minus ions increases. This is the stage where the pH of this Zwitter ion is a 7. So this is neutral in nature. So under the influence of an electric field there is a no migration of this ion towards positive or negative electrode. Such point is called isoelectric point. म्हणजे या पॉइंटला isoelectric point असं म्हटलं जातं की जिथं इक्वल चार्जेस पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असणारे आहेत. पण what happens when the acid is added to the Zwitter ion solution? म्हणजे Zwitter ionic फॉर्मचं जे सोल्युशन असणार आहे त्यामध्ये जर आपण H प्लस आयन ऍड केले, म्हणजे pH जर कमी असेल
पीएच कमी म्हणजे हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन जर असेल तर त्यावेळेस दिस एच प्लस आयन प्रोटोनेट्स द कार्बोक्सिलेट आयन, म्हणजे इथं कार्बोक्सिलेट आयन जो असणार आहे त्याचं तो प्रोटोनेशन करेल अँड इट फॉर्म्स ए न्यूट्रल ग्रुप दॅट इज द COH. सो इथं जर पाहिलं तर दोन, एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे, परंतु इथं जर पाहिलं तर फक्त या अल्फा अमिनो ऍसिड मध्ये देयर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन नायट्रोजन. आणि त्यामुळे होतं काय की दिस अमिनो ऍसिड इन ऍसिडिक मीडियम, द अमिनो ऍसिड इन ऍसिडिक मीडियम acts as a positive ion and under the influence of an electric field it migrates towards the oppositely charged electrode. त्याकडे तो मायग्रेट झालेला आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. समजा what will happen when a strong base is added to aqueous solution of Zwitter Iron किंवा अल्फा अमिनो ऍसिड. त्यामध्ये जर टाकलं तर ज्यावेळी अल्फा अमिनो ऍसिड ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये विचार करू त्यावेळेस तो याच फॉर्म मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, Zwitter आयनच्या फॉर्म मध्ये. मग ज्यावेळी OH मायनस आयन तिथे ऍड करतोय म्हणजे पीएच व्हॅल्यू वाढले असेल पण OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढला असल्यामुळं दिस OH मायनस आयन ऍक्ट्स ॲज अ बेस. अँड व्हॉट इज द टेंडन्सी ऑफ बेस टू अट्रॅक्ट और ऍब्स्ट्रॅक्ट H प्लस आयन. त्यामुळे H प्लस आयन म्हणजे प्रोटॉन तो घेईल, म्हणजे OH मायनस आयन ऍब्स्ट्रॅक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम दिस NH3 ग्रुप. म्हणजे हा जो NH3 प्लस आयन जो असणार आहे, दिस पार्ट जो असणार आहे यातला H प्लस घेतल्यानंतर हा H प्लस आणि OH मायनस आयन कन्वर्टेड इनटू वॉटर मॉलिक्यूल अँड अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूट्रल NH2 ग्रुप. म्हणजे इथं NH2 ग्रुप हा पुन्हा याचे चार्ज तुम्हाला दिसणार नाही, बट दिस अल्फा अमिनो ऍसिड कंटेन निगेटिव्ह चार्ज. दॅट निगेटिव्ह चार्ज इज प्रेझेंट ऑन कार्बोक्सिलेट आयन. सो द Zwitter iron or Zwitter ion in basic medium acts as a negative ion. So under the influence of an electric field this ion of alpha amino acid moves towards oppositely charged electrode that is the anode. So हे दोन्ही आयन जे असणारे आहेत यांचा ऍसिडिक कॅरेक्टर असल्यानंतर पॉझिटिव्ह आयन दाखवतं, बेसिक कॅरेक्टर जर असेल तर ते अल्फा अमिनो ऍसिड Zwitter आयन जे असणार आहे ते निगेटिव्ह आयन हे दाखवतं. नाउ विल डिस्कस द DL कॉन्फिगरेशन. DL which represents the relative configuration of 4 different atoms around the chiral carbon atoms. असिमेट्रिक कार्बन ऍटमला जे 4 ऍटम्स किंवा ग्रुप्स जोडलेले असणारे आहेत त्यांचं 3 डायमेन्शन मध्ये कशी अरेंजमेंट आहे हे पाहिलं जातं. इथं तुम्हाला माहित आहे की इन दिस केस दिस chiral carbon atom is bonded to hydrogen, COH, NH2 and R. And if NH2 group is to the right hand side then the isomer is called a D isomer. म्हणजे हे जे डी आणि एल कॉन्फिगरेशन जे असणार आहे ते अल्डो ट्रायोस जे मोनोसॅकराइड असणार आहे ग्लिसराइड त्याच्या आधारे हे डीएल कॉन्फिगरेशन केलेलं आहे तुम्हाला माहित आहे. अँड इफ NH2 ग्रुप इज प्रेझेंट टू द लेफ्ट साइड then it is called L isomer. And most of the alpha amino acids, naturally occurring alpha amino acids are found in L isomeric form. म्हणजे या पद्धतीनं DL कॉन्फिगरेशन असणार आहे की जे ऑलरेडी तुम्हाला झालेलं आहे. नाउ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन ऑल देयर आर 20 अल्फा अमिनो acids. The difference is between different alpha amino acids or various amino acids due to R, because as R changes the structure of alpha amino acids changes. आणि त्यामुळे दिस R in alpha amino acids plays very important role or it determines the nature of alpha amino acid. तो कशा पद्धतीचा असणार आहे ते सांगितलं जातं. एकूण 20 अल्फा अमिनो ऍसिड्स आतापर्यंत आपला सेल प्लांट असेल ॲनिमल असेल ते घेतं आणि त्यापासून काय केलं जातं प्रोटीन्स तयार केली जातात की जी आपल्याला आवश्यक असणारी आहेत. परंतु आपल्या शरीरामध्ये आउट ऑफ 20 अल्फा अमिनो ऍसिड्स
10 अमिनो ऍसिड्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय आवर बॉडी. म्हणजे ह्युमन बिईंग मध्ये मानवी शरीर काय करतं, साधारणपणे 10 अमिनो ऍसिड्स तयार करतं. बट दीज अमिनो ऍसिड्स आर नॉन इसेन्शियल and remaining 10 are called essential amino acids but they are obtained from food. म्हणजे तुम्हाला बाहेरून ती घ्यावी लागतात आणि त्यामुळं बाहेरून घेणाऱ्या अल्फा अमिनो ऍसिडचं महत्व हे सगळ्यात जास्त असणार आहे. आपलं शरीर जरी तयार करत असलं तरी ती नॉन इसेन्शियल्स असणार आहेत. म्हणजे अमिनो ऍसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन इसेन्शियल अँड इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स. म्हणजे इथं हे 2 टाइप्स हे आपल्याला पाहायला मिळतात. विद्यार्थी मित्रांनो, हे स्ट्रक्चर पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं जो आर असणार आहे त्याच्या साइड चेन मध्ये जर सीओएच ग्रुपची संख्या जास्त किंवा आणखी एक सीओएच ग्रुप जर असेल तर त्यामध्ये असणारा एक सीओएच ग्रुप आणि मुळामध्ये असणारा सीओएच ग्रुप या ऍसिडची संख्या वाढते. त्यामुळे टोटल बिहेवियर या अल्फा अमिनो ऍसिडचं हे ऍसिडिक नेचर दाखवतं. जर त्या आर मध्ये NH2 ग्रुप जर असेल तर इथं त्या आर मधला NH2 आणि इथला NH2 ग्रुप बेसिक नेचर वाढतं. त्यामुळे अल्फा अमिनो ऍसिडचं नेचर हे बदललं जातं, ते बेसिक नेचर. म्हणजे आर मध्ये काय आहे यावरनं ते स्ट्रक्चर आणि त्याचं बिहेवियर बदललं जातं. त्यावरही त्यांचं वर्गीकरण पुन्हा वेगळ्या पद्धतीनं केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. अशा पद्धतीनं हे प्रोटीन्स हे अल्फा अमिनो ऍसिड्स पासून तयार होतात. त्यासाठी तुम्हाला अल्फा अमिनो ऍसिड्स म्हणजे काय आहे हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. आणि मग ही जे अल्फा अमिनो ऍसिड्स असणारी आहेत ती कशी एकमेकाला बांधून प्रोटीन मॉलिक्युल्स तयार केले जातात हा पुढच्या भागामधला व्हिडिओ त्यावर असणारा आहे. आपण इथंच थांबूया. धन्यवाद.